केंद्र की सरकार नूं प्रधानमंत्री जी नूं विशेष करके अपनी गलती का एहसास होया तां ही उन्होंने माफ़ी मंगी आ। अंदोलन नूं बड़ा छोटा करके पेश करने की कोशिश पहलों भी की आ ते हुण जदों रिपील किया हुण भी छोटा करके करने की कोशिश की आ। इन्होंने विशेष करके गुरु नानक साहब के गुरपुरब से ये अनाउंसमेंट इस करके की आ। उन्होंने दसना चाहा कि सिर्फ सिखां का अंदोलन सी, इस करके सिखां के पर्व के उत्ते असीं अनाउंसमेंट की आ। और जब तक एक कानूनी अमली जामा नहीं पहनता और ये पार्लियामेंट के अंदर कानून बनया सी, पार्लियामेंट चो जब तक वापस नहीं होंदा तब तक असीं बार्डर पर इंतजार करांगे। केंद्र की सरकार साडे खिलाफ काम कर रही सी, साडी कौम के खिलाफ काम कर रही सी, साडी पंथ नूं बदनाम कर रही सी, सानू पाकिस्तानी खालिस्तानी की संज्ञा दे रही सी। इस करके असीं केंद्र की सरकार नूं वोट की चोट दी है। सरकार ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। केंद्र की सरकार नूं प्रधानमंत्री जी नूं विशेष करके अपनी गलती का एहसास होया तां ही उन्होंने माफ़ी मंगी आ और इस अंदोलन नूं बड़ा छोटा करके पेश करने की कोशिश पहलों भी की आ ते हुण जदों रिपील किया हुण भी छोटा करके करने की कोशिश की आ। क्योंकि ये सिर्फ सिखां का अंदोलन नहीं सीगा, ये पूरी जमात का अंदोलन आ, पूरे किसानों का है और किसानी के नाल जुड़े हुए पूरे भारत वर्ष का है। इन्होंने विशेष करके गुरु नानक साहब के गुरपुरब से ये अनाउंसमेंट इस करके की आ। उन्होंने दसना चाहा कि सिर्फ सिखां का अंदोलन सी, इस करके सिखां के पर्व के उत्ते असीं अनाउंसमेंट की आ। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, माफ़ी मंगी आ और रिपील कर लिया। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। उन्होंने जो भी किया है वो उन्हों का एक उपहार सीगा, उन्हों का थोपिया होया कानून सीगा, उन्होंने वापस लिया, उन्होंने मुबारक। और असी इस पॉजिटिव जैसचर का स्वागत करते हैं। और जब तक एक कानूनी अमली जामा नहीं पहनता और ये पार्लियामेंट के अंदर कानून बनया सी, पार्लियामेंट चो जब तक वापस नहीं होंदा तब तक असी बार्डर पर इंतजार करांगे। और साडी जिहड़ी मुख मंग आ कि MSP नूं कानूनी जामा बनाओ और MSP के तहत खरीद गारंटी दिओ। दाणा दाणा किसान का तुहानूं चुकना पेगा। FCI की करती आ 4000 कुंटल चुकती आ तो 6000 कुंटल छड्ड दिंदी आ, वो फिर औने पौने दाम च किसान नूं आड़तियां कोल बेचना पैंदा। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਪਾਸਾ ਜਦੋਂ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ UP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो, राजनीति करना कोई पाप नहीं आ, राजनीति करना साडा संविधानिक हक आ, पर एक किसानी आंदोलन किसी भी राजनीति नाल प्रेरित नहीं आ। मैनूं व्यक्तिगत तौर पर किसी नूं भी वोट पाउण दा हक आ। केंद्र की सरकार साडे खिलाफ काम कर रही सी, साडी कौम के खिलाफ काम कर रही सी, साडी पंथ नूं बदनाम कर रही सी, सानू पाकिस्तानी खालिस्तानी की संज्ञा दे रही सी। इस करके असीं केंद्र की सरकार नूं वोट की चोट दित्ती आ और उस वोट की चोट नूं समझ के उन्होंने अपने कानून वापस लए आ। ਵੋਟ ਦੀ ਚੋੜ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। तो वो गल वक्री है भी उत्थे निशान साहब चढ़ाया किन चढ़ाया कौन चढ़ाया बाद च पता लगेगा। बाकी वोट की जी गल है, वोट लोगों ने देख लिया सीगा भी ये सरकार जी हट धर्मी तो बैठी है, क्यों ना इन्हूं हटाया जाए।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ TMC ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।